नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मिठार द्वितीय भाग। पूर्व भागटी जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भूलिएनी सांग मैंने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। देईजिबी श्रवण कला हेउ तते जहा ठीक लगुची ताहा कर, मोर किछि कहिबार नहीं। तापरे सूरज ड्राइविंग करी बाटरे से दुई जन को छाड़ी दे चलिले स्वप्ना घर अभिमुखे। गाड़ी चली थाए। स्वप्ना कहला तुमे बहुत चालाक अछ, तुमे मते पचारुथिल तुम घर केउठी, एमिति गोटिए प्लान करी मते छाड़ी देव बोली कही आसी आम घर देखी दे जीवो, आउ तापरे सबु बेले आसी घर पाखरे चक्कर काटिबो। मु तुम भली पुओ को भल भाबे जानिछि, तुमे मते एइठी छाड़ी दियो, मु मोर घर को चली जीवी। यह कही हठात गाड़ी बाहरिला बेलू सूरज ताकू टाणी आनिले। आउ स्वप्ना आसी तांको बाहुबंधन रे रहिला। संगे संगे स्वप्ना कहिबाकू लागिला मते छाड़, शीघ्र छाड़ मो। सूरज कहला मु तो तुमको छाड़ी सारिलिनी, तुम चेन मो सार्ट बटम रे लागी जाइछि, तुमे निजे काढ़ी दे जाउन। स्वप्ना जेते चेष्टा कले भी ता चेन टी से बटम भितरु बाहरी पारु न थाए। पुणी थरे दुई जन को बाहुरे बंधित होई जाउथांती। एमिति किछि समय परे सूरज ताकू धीरे धीरे काढ़िले। स्वप्ना कहला तुमे जानी शुणी एमिति करुथिल ना, ठीक अछि मते तो घरे छाड़ी देल, एथर तुमे जाओ। एपटे सूरज को देखि न पारी निर्मला देवी आउ स्वप्ना को देखि न पारी सुधाकर बाबू व्यतिव्यस्त होई पड़िले। निर्मला देवी कहिले अरे श्रवण भाई कुआडे गला कि, आउ स्वप्ना भी देखा जाऊ नहीं, ए दुई जन कुआडे गले कि। श्रवण सबु कथा गुड़िक विस्तृत भावरे वर्णना करी कहिला। आउ निर्मला देवी को श्रवण सबु कथा कही सारा परे से बहुत व्यस्त होई पड़िले। आउ श्रवण को कहले तते भाई कहीदेला आउ तू ताकू छाड़ी देलु, से ए स्थान रे पूरापूरी नुआ, से स्वप्ना को छाड़ी ठीक रे आसी पारिबो तो, मते कहीं भारी व्यस्त लगुची। पुणी से एते मन करी आसीथिला एठारे दोल मेलण देखियो बोली, किंतु से सेठी जाई रहिला। तू ताकू फोन करे से शीघ्र आसू। सुधाकर बाबू कहले भाउज स्वप्ना कुआडे गला कहीं देखा जाऊ नहीं तो। निर्मला देवी कहले तुमे व्यस्त हो नहीं, स्वप्ना ठीक अछि आउ ठीक स्थान रे मध्य अछि, तुमे पूजारे रुह, श्रवण तुमको नहीं घरे छाड़ी दे आसीबो। एपटे स्वप्ना को छाड़ी सूरज को आसीबाकू टिके भी इच्छा नहीं। मन कथा आजी कही करी ही आसियो बोली से भाबिछि, कारण आज ही ता पई सुबन सुजोगटे अछि। एही सुजोग को से केबे हेले हाथ छड़ा करिबो नहीं। एमिति भाभी भाभी सूरज स्वप्ना को कहूची देख घर को आसीथिबा अतिथि को कौन एमिति व्यवहार करती, खाली आसीबा बेल ठारू कही हेउछ तुमे जाओ बोली। स्वप्ना कहला आउ कौन तुम आरती करिबी, शीघ्र जाओ नचे तुमको बहुत हैरान करिबी। सूरज कहला ना मु जिबिनी, मु आजी मो मन कथा कही करी ही जिबी। स्वप्ना कहला ताहले शीघ्र कही करी जाओ एठू, तुमे गला परे मोर केते काम अछि। सूरज कहला स्वप्ना मु तुमको बहुत भल पाए, मो जीवन रे मु तुम भली झीयटी ही खोजुथली, तुमको देखिला परे मते मो जीवन साथी मिलीगला बोली भाभी नहीं, तुमको नहीं मोर एक नुआ दुनियार स्वप्न देखिबी। स्वप्ना कहला तुमे कौन कहूच तो तुमे निजे जानी पारुछ, तुमे पुणी मु विवाह बंधन रे बंधित हेबा, एहा आकाश कहिया चिलिका माछ परी लागुची, एहा असंभव। मु सिना तुमको सेमिति कहूतली, हेले मु तुमको देखिला दिनरू आउ तुमे मते नदीरू बंचाइबा दिन ठारू आजी पर्यंत केवल तुमरी कथा ही भाबुची, हेले डर लगुची। केउठी तुमे पुणी केउठी मु, तुमे एते पाठ पढ़ी विदेश रे चाकरी करिछ, मु हेउची अल्प पाठ पढ़िथिबा एक गाँवली झियो। तापरे तुम घरर सबु लोक तुम पई केते स्वप्न देखिथिबे, से कौन ए गाँवली झियो स्वप्ना को तांका घरर बोहू करिबे, एहा काहेकि मते किछि ठीक लागुनी। मु ए स्वप्न देखिया भूल, तुमे एठू चली जाओ। सूरज कहला सुन स्वप्ना मो घर लोक जेते स्वप्न देखिले भी तुमे होउछ मो स्वप्न, तेणु मु जो अमूल्य रत्न को एते दिन परे पाइछि ताकू केबे मु हराइबाकू चाहेनी। तुमे मते मना करनी, मो स्वप्न को भांगी दियनी, तुम बिना मो जीवनर माने किछि नहीं। मो दायित्व रहिला मु घर लोकन को केमिति करी मनेइबी, आउ तुमको ही मो जीवन साथी करी रखिबी। एई कथा कहिला बेलू श्रवण संगे संगे फोन कला भाई तू केउठी अछु, जेजेमा बहुत व्यस्त हो पड़लेनी। सूरज कहला जाउछि रे तू व्यस्त होनी। सूरज स्वप्ना को जाउछि बोली कही तांको घरू बाहरिला,
ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା ତା ହାତକୁ ଧରି ତା ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି। ଦୁଇଜଣ ସେଇଠି ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କି ଲୀଳା କେଜାଣି? ସତରେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ବାଟର ବାଟୋଇ ଆଜି କ'ଣ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନସାରା ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ? ତାପରେ ସୁରଜ କହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସୁରଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ସେଇଠି ଏକାଲୟରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି? ମୋର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ। ମୁଁ ଏମିତି କରିଲି ଶୁଣିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବନି ତ? ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ଜେଜେଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କାମ ମୁଁ କରିବିନି। ତେଣିକି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବସି କେତେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଏପାଖେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସୁରଜକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଆଉ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ସୁରଜକୁ ପୋତି ପକାଉଥାନ୍ତି। ସୁରଜ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ। ସୁରଜ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଜେଜେମା, ମୁଁ ପୂରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଚାଲ ଏଥର ପୂଜାକୁ ଯିବା। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁରଜକୁ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ଏଇଟା ତ ଆମେରିକା। ଏଠାରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ। ଏଇଟା ପରା ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତି। ତୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ତ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ତୋ ଜେଜେମା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ତୋ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଶ୍ରବଣକୁ ବି ଗାଳି କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ସେ। ସୁରଜ କହିଲା, ନା ରେ ବାବା, ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମେଲଣ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୁରଜ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ତୋର ମୋର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ତାଙ୍କ ଘରେ। ସୁରଜ ଆଉ ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଯାଇ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସୁଧାକର ବାବୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସୁରଜ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ବାହାରିଛି। ଏତିକିବେଳେ ଶ୍ରବଣ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେଲା, ଭାଇ, ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ କହି ଦୁଇ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଲେ ମେଲଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ସୁଧାକର ବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖକୁ ଛୁଟିଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ମା ରେ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତତେ ସାଇତି କରି ରଖିଛି ତୋ ପାଖରେ। ମୋ ଜୀବନ ଅଟକି କରି ରହିଛି। ତୋର କିଛି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବି। ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ମା? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ, ମୋର କିଛି ହୋଇନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ପୂରାପୂରି ଅଛି। ସୁରଜ ଆସି ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧରି ନେଇ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହଉ, ଏକଥା ଏତିକି ଥାଉ। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଗ କରିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସି ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ମିଶି କଥା ହେବା। ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ମ, ତୁ ଯାହା କହ। ସୁରଟି ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ଦେଖୁନୁ ତତେ କେମିତି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ନିର୍ମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ନାତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେମିତି ଭଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେତିକି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହୋଇଛି। ତା ଦେହରେ ସେତିକି ମାନବିକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସିଏ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଦେଖ, ସିଏ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଛି ସିନା, ହେଲେ ତା ମନରେ ମାନବିକତା ରହିଛି। ତତେ ଭଲ କରି ନେଇ ଆସି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା, ପୁଣି ମୋତେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ଠାକୁର ତାର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଶୁଭ ମନାସୁଛ। ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ନା, ସେମିତି କହନା। ଯିଏ ଭଲ ତା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ମନାସିବେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଜେଜେଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଜେଜେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରଖିଛ। ସେ ସତରେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ପରା ମୋର ସେ ମନର ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନା। ସେ ମୋ ମନକୁ ମୋ ଠାରୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାକୁ ଦେଖି ଜେଜେ କହିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନା, କୋଉଠି ହଜିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ, ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି। ସ୍ୱପ୍ନା ଯାଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଖାଇବା ନେଇ ନିଜେ ଆଣି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଇଲା।
ଖାଇବା ସମୟରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ମା ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବୁ ତ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଏମିତି କେବେ ହୋଇଛି? ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ କଥା ରଖିବିନି? ଏମିତି ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ କଥା ମାନି ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ହିଁ ମାନି କାମ କରୁଛି, ଆଉ କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତୁମରି ପାଖରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ତୁମରି ପାଖରେ ମୋର ସବୁ ଶେଷ। ଛୋଟବେଳଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ବାପା, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ମା। ତୁମ ବିନା ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜେଜେ କହିଲେ, ପାଗଳିଟା, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ନିର୍ମଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ କାଲି ଆସି ଖାଇବେ ଆମ ଘରେ। ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନା ତିଆରି କରିବ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ବାହାନାରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖରେ ଅତିବାହିତ ତ କରିପାରିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁରଜ ଆଖିରେ ଆଉ ନିଦ ନଥାଏ। ସେ ରାତି ସାରା ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନା କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। କେମିତି ରାତି ପାହିବ, ଆଉ ସକାଳ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ସୁରଜ ଶୋଇଲା। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁରଜ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି? ସୁରଜକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆସି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଆମ ଅତିଥି ସେବା କରିବନି କି? ସ୍ୱପ୍ନା କିଛି ନ କହି ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରକୁ ସଜାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଲରେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଘର କାମ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଘରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇଛୁ, ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସୁରଜ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖରୁ ବୁଲି ଚାଲି ଆସିଲା। କହିଲା, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି ତ? ଆଉ ମୋ ପସନ୍ଦର ବେସନ ଲଡ଼ୁ କରୁଛ ତ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଖାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତୁମ ଲାଗି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦେବି। ସ୍ୱପ୍ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ତା ମନର ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ଲଗାଇ ସୁରଜଙ୍କ ପାଇଁ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ସେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେମା, ଘରେ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ଆଗ ଆଣି ଏ ଲଡ଼ୁ ମୋ ବଡ଼ ନାତିକୁ ଦେଇଦେ, ତାକୁ ଏ ଲଡ଼ୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜର ମା ମହେଶ୍ୱତା ଆସି କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା, ଯାହା ହେଉ ତୁ ଘରକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଛୁ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଏଥର ଚାଲ ଖାଇବା। ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନା, ବେସନ ଲଡ଼ୁ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖାଇବି। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ଏକା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଖାଇବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନା ହାତ ତିଆରି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଆଗ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନା, ସତରେ ତୋ ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି ସେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମା, ତୋତେ କ'ଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଘରେ ଛୋଟବେଳୁ ରୋଷେଇ କରି କରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ? ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଭାଷା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ସ୍ୱପ୍ନା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ତା ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ତୋର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ମା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇକରି ଉଠିଲେ। ସୁରଜ କହିଲା, ମୋ ମନପସନ୍ଦ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଏବେ ଆଣ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଆଣୁଛି ତୁମ ବେସନ ଲଡ଼ୁ। ସ୍ୱପ୍ନା ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଆଣିକରି ଆସିଲା। ସୁରଜ କହିଲା, ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଛୁ ସୁରଜ, ଏହି ବାସ୍ନାରେ ଅଧା ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇଲେ କେତେ
स्वादिष्ट लागिब। समस्ते मिसी बेसन लड्डू खाइले। तापरे किछि समय बसिया परे समस्ते बाहरिले घर को। निर्मला देवी कहले आमे समस्ते तुम कथा रक्षा करी तुम घरे आसी खाइलु। तुमे दुई जण आम घर को केबे जीव कुह। सुधाकर बाबू कहले आमे दिने जेमिति हेले तुम घर को जीवु। निर्मला देवी कहले ताहले आमको एथर विदाय दियो। तापरे समस्त पाई स्वप्ना अति सुंदर चा टिके करी आनिला। सूरज कहला मु चा पीबिनी, मो पाई कॉफी करी देब। तुम हाथरू तो सबू खाई सारिलेनी, हेले तुम हाथ तियारी कॉफीटा केमिति लागुछि देखिबा। तापरे श्रवण कहला भाई कौन तू एका पीबू ना कौन, तो सहित मु भी टिके पीबी। स्वप्ना से दुई जण पाई कॉफी करी आनीदेला। सूरज कहला खाद्य गुड़िक जेतिकी सुंदर आउ स्वादिष्ट करी तैयारी करिथिलो, पानीयटा भी सेमिति होइछि। मानियाकु पड़िबो तुम खाद्य पानीय तैयारी करिवार दक्षता को। सतरे मानिगली तुमको। तापरे समस्ते सुधाकर बाबू ठारू विदाय नहीं तांको घर को गले। सेमाने जीवा परे सुधाकर बाबू स्वप्ना को तांको पाखकु डाकिले आउ कहले माँ तू आजी मो ऋण परिशोध करदेलु। आज तो बापा माँ जेउठी थिबे तोर ए कार्य दक्षता देखी भारी खुशी होउथिबे। सतरे मु भी आज भारी खुशी। मो पालन करिवार सबु मान मर्यादा तू जी रखिछु। स्वप्ना कहला जेजे तुमे एमिति कौन कहूच, तुमे ही मो आरंभ आउ तुमे ही मो शेष। तुम बिना मोर कौनसी अस्तित्व नहीं। तुमे ही मो बापा आउ तुमे ही मो माँ। तुमे बापांक परी शासन करिछ आउ तुमे मते मांक परी खाद्य तैयारी करिबा शिखैछ। आज भी जहा किछि करूछि मु सबु तुमरी अवदान। तुम खुशी रे मो खुशी, तुमर आशीर्वाद सबुबेले मो उपरे थाउ। तापरे सुधाकर बाबू खुशीर मुंड को आउंसी देले आउ आखिरु तांकर आनंदाश्रु बही पड़ुथाए। से कहले जेउ दिन मु तते एई हातरे तो शाशु घर को पठेई देबी सेई दिन मु प्रकृत शांति अनुभव करिबी। तापरे एति कही सुधाकर बाबू टिके बाहर को गले। तापरे हठात फोन रिंग हैला। बारंबार रिंग हेउथाए फोन। तार किछि समय परे स्वप्ना फोन धरिला। ताकू लागुथाए सते जेमिति किए तार निजर जणे फोन करिछि। से भाबुथाए ए कंठस्वर मु जेमिति केउठी बारंबार शुणिछि। तापरे जिए फोन करथिले से कहले कौन म मते जानी पारुन, मु परा तुम सूरज। स्वप्ना कहला मते सेमिति लागुथला, हेले तुमे जदी होई नथिबो ताहले आहुरी असुविधा होई जिवो। तुमे मते गोटे कथा कहिलो, तुमे मो नंबर काहा पाखरु पाइलो। सूरज कहला तुम नंबर देबाकू कौन मोर लोक अभाव अछंती कि। स्वप्ना कहला हेले जी तुमको मो नंबरटा देछि से महापुरुष जनक किए शुणे। सूरज कहला सीए होचंदी तुम पूज्य जेजे महाशय। तांको ठारू मु प्रत्यक्ष भावरे नंबर आनिनी, तांको ठारू परोक्ष भावरे आनिछि। सी आम घर को आसीथिबा समय मु तांको फोन तुम नंबर रखी देइथिली। सीए पुणी जेजेमांक सहित कथा हेउथिबा समय आउ किछि जानिबार अछि कि तुमे कौन करूथुलो। स्वप्ना कहला ना एठी एमिति बसिथिली। सूरज कहले कौन मो कथा बसी भाबुथुलो कि। स्वप्ना कहला मोर किछि काम नाही जे खाली बसी तुम कथा भाबिबी। सूरज कहला तुमे मते सत कहूच तो। स्वप्ना कहला ना म तुमको सेमिति कहिदेली, प्रकृत रे ही तुमरी कथा ही भाबुथुली। हठात कहार शब्द सुबिला। सूरज कहला तुमे फोन रख किए मते डाकुछि। स्वप्ना कहला ठीक अछि मु ताले रखुछि। सूरज कबाट खोली देखिला बेलकु श्रवण आसीछि। श्रवण आसी कहला भाई तते जेजेमा डाकुछंती। सूरज कहला ठीक अछि मु जाउछि। सूरज आसी जेजेमा को कहला जेजेमा तुमे मते कौन पई डाकुथुलो। जेजेमा कहले मु तते कौन पई डाकुथुली कि तोर मोर आजी आम ग्रामर शिव मंदिर को पूजा करने को जिबा। तो पाई मु मंदिर रे एक पूजा करी बोली भाबिथिली। तेणु आजी जाई मंदिर ननांग ठारू सबु बुझी करी आसीबा। आउ काली तोर पूजा हेबो। सेठारे आम घरर सबु सदस्य ओ सुधाकर आउ तांको नातुणी स्वप्ना मध्य रहिबो। एतिकी किछि निर्दिष्ट लोकंक भितरे एई पूजाटी संपूर्ण हेबो। सूरज कहला ठीक अछि जेजेमा, जेमिति तुमर इच्छा सेमिति कर, एथिरे मोर कोनोसी आपत्ति नहीं। ताहले तुमे रेडी हो आमे मंदिर जिबा। महेश्वता कहले मु मध्य तुम सहित जिबी। तापरे समस्ते गाड़ी रे मंदिर जाई पहुंची गले। निर्मला देवी जाई मंदिरर मुख्य पुरोहितंकु देखा कले। पुरोहित पूजा आसंता काली हेबो बोली कहिले। सूरज आउ तांको माँ महेश्वता मंदिर बुली देखिले। तापरे समस्ते बुलाबुली करी घर को फेरी आसिले। तापरे राति रे
ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଦୀପ। ସେ ଆମେରିକାରେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ରହି ସେଠାକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହେଉଛି ଇଭା, ଯେ କି ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଛୋଟବେଳୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ମୋର ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହୁଏ ତେବେ ତୋ ଝିଅ ସହିତ ତାହାର ବାହାଘର କରେଇବି। ସନ୍ଦୀପ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜୋଇଁ କରିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟର ହୋଇଥିବ ଓ ମୋ ଝିଅର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଯେହେତୁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ସୁରଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଫଟୋ ଓ ତାହା ସହିତ ତା ସର୍ଭିସ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖବର ଦେବୁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଖବରଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସୁରଜ ବାହା ହେବ। ତା ଜେଜେ ଏହି କଥାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝାବୁଝି କର। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ସୁରଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା, ସେହି ଖୁସି ତାର ଦୁଃଖରେ ପାଲଟିଗଲା। ତା ମନ ପୂରା ମରି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେମିତି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନା ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା ସେ କ'ଣ ମନରେ ଭାବିବ। ତାର ମୋର ଦେଖିଥିବା ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା। ସୁରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଆଉ ମିଠା ନ ଖାଇ ତା ରୁମ୍କୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ସୁରଜ ଭାଇକୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବୋଧହୁଏ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ସୁରଜ ଯାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନାର ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନା ଏ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ନାୟିକାରୁ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବିନି? ସେ କ'ଣ ମୋ ଗୋପନ ନାୟିକା ହୋଇ ରହିବ? ନା, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏ କଥା କହିବି ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କହିବି କ'ଣ? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖୁସି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ତା ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରଜର ଫୋନ୍ ଏ ଅସମୟ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ହଠାତ୍ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଛ? ଏମିତି ତ ତୁମେ କେବେ ଫୋନ୍ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ତୁମେ କିଛି କହୁନ ଯେ? ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି? ଏମିତି ମୋତେ ଆଉ ଡେରି କରାଅନି, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମୋତେ ବି କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବାଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ମନ ଖାଲି ପାପ ଛୁଉଁଛି। ତୁମେ ଆଗ କହିଲ, ଜେଜେମା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛ କୁହ ତ ଆଗ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛ? ସୁରଜ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଡରେଇ ଦେଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, କାଲି ମୁଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେଇଠି କଥା ହେବା। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜେଜେ ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନାହଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଶୁଣିଲେ ବା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ତିଳରୁ ତାଳ କରି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ କରି ଥୋଇବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ଆସ। ସେମିତି ଜେଜେ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଆମେରିକା ବୋଲି ଭାବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରାମ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ମୋ ବିଦେଶୀ ବାବୁ? ସୁରଜ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମେ କହିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରଜକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଛି। ସୁରଜ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ
ताहले मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आ भल लागुथिले सब्सक्राइब करिया केबे भूलेनी। रहुची पुणी देखा हबो एही कहानीर तृतीय भागरे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करंतु। सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी अपलोड होईची। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। क्लिक करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करिया केबे भूलेनी। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।